जय निताय चैतन्य जय निताय चैतन्य निताय चैतन्य जय निताय चैतन्य जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री गुरुदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर श्री नवद्वीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत गौरभक्त वृंद की जय। गौरभक्त प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hari Om Tat Sat. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂತ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಏನು ಅವರ ಜನನ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದ್ವೈತಂ ಹರಿನಾದ್ವೈತಾತ್ ಆಚಾರ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಶನಾತ್ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಈಶಾಂ ತಂ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯಂ
अद्वैताचार्यम् आश्रये आश्रये अद्वैतं हरिनाद्वैतात् अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तं भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैताचार्यम् आश्रये अद्वैतं हरिनाद्वैतात् अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तं भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैताचार्यम् आश्रये अद्वैतं हरिनाद्वैतात् अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तं भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैताचार्यम् आश्रये ಭಕ್ತರುಗಳು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿ अद्वैतं हरिणद्वैतात् अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंसनात् आचार्यं भक्तिसंशनात् अवतारम् ईशं तं भक्तावतारम् ईशं तं अद्वैताचार्यम् आश्रये अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तं अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तं अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನಾರು ಓದಬೇಕು. ಅನುವಾದ. ಅವರು ಪರಮಪ್ರಭುವಾದ ಹರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅದ್ವೈತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಭಕ್ತನ ಅವತಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾಂತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಋಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಬರೆದಿರೋದು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ.
ಹರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದ್ವೈತಂ ಹರಿನಾ ದ್ವೈತಂ, ಹರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಶನಾಥ್, ಅವರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಈಶಂತಂ, ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೋ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಭಕ್ತ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅವರು? ಈಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಮಾಶ್ರಯೇ, ಆ ಥರ ಇರೋ ಒಂದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ, ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿ ಇಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ, ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವೈತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾಡೋರು ನೀವೇನು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲ ಅದ್ವೈತ ಉತ್ತಮ ಆಗತ್ತ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಇವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನೆ ಭಗವಂತೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ, ನಾವು ದ್ವೈತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಭಗವಂತನು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವೊಂದು ಅದ್ವೈತ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಣು, ಭಗವಂತ ವಿಭು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನೇ ಅದ್ವೈತ, ಅವನೇ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಈ ಭಗವಂತ? ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಇವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪಂಚತತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ, ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತರು ಅಂತ ಈ 5 ತತ್ವಗಳು, ಭಗವಂತನ 5 ತತ್ವಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನೇ, ಅವನು ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲದೇವ್, ಅದು ಭಗವಂತನ ರೂಪನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲದೇವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಈ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಸಮುದ್ರನಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೇವ್ಸ್, ಅಲೆ, ಆ ಅಲೆ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನ 10 ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ 35-40 ಹತ್ರ ಏನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲ ನದಿಗಳ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಆಗತ್ತ. ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ 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 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವತತ್ವ. ನಾವು ಜೀವತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇರೋ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಜೀವತತ್ವ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಒಂದು
ಇದು ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತ ಒಳಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಜೀವ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗನು ಹೋಗಿ ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಜೀವತತ್ವ, ನಾವಲ್ಲ ಜೀವತತ್ವ. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಇದೇ ಥರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಅವತಾರಕ್ಕನ್ನು ಭಗವಂತನಕ್ಕೇನು ಭೇದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, ವಾಸುದೇವ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ವಾಸುದೇವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವತಾರ, ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ, ನೀನೇನಪ್ಪ ನೀನೇ ಎಲ್ಲತಕ್ಕ ಹೀರೋನಾ, ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ನೀನು ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊ. ನೀನು ಫಿಲಿಮೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಇದೆಯಾ ಫಿಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ? ಗೋಡನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ನಿಜ ಇರ್ತ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ. ನಾನು ಗೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಂಬಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಆ ಹೀರೋ ನೋಡಿ ಅಳ್ತೀರಾ, ನಗ್ತೀರಾ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ದಾನ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಜ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೇನು ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನಿಜ. ನಾನು ಎಲ್ಲತಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀನು ಆ ಥರ ನೀನು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿಂದ ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಇರೋ ಒಂದು ಜಾಗನ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಈ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಮೈನ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಗೊತ್ತು. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಇದು ಹೇಳೋದು, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಎಲ್ಲ 10 ಅವತಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿವೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ್, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಸ್ತಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಲರಾಮ್ ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನು, ಬಂದು ಏನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತ ರೂಪ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ, ಬಟ್ ಆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಭಗವಂತ ಇದು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಚ್ಚಾಟನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಾಹಲು ತಟ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇರ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲ್ಲ ತಟ್ಟಬೇಕು, ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ತರೀತಾರೆ. ಇವರು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕದವು ತರದಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ರೇನು ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವರು ಯಾರು ಕದವು ತರದಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಂತಿರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹುಡುಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಹಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟಂಗ್ ಅದು ತರದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಥರ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಭಕ್ತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಬಂದು ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ರಾಮರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಂಬಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರಗಳು ಬರೋರು, ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೇನೋ 52 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರಿಗಿಂತ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು 52 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 48 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ? 48 + 52 ಎಷ್ಟು? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, 48 + 52 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ 100 ವಯಸ್ಸು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 125 ವರ್ಷ ತನಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ. 1559 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನದು? ಇಯರ್, ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. 1947 ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇ ತರ 1559 ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಈ ಲೀಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ 125 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್. ಸೊ 1559ಲಿಂದ 125 ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1459, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದರಿಂದ 52 ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು.
ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ 52 ವರ್ಷ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಗುರು ಯಾರು? ಈಶ್ವರಪುರಿ. ಈಶ್ವರಪುರಿ. ಈಶ್ವರಪುರಿ ಗುರು ಯಾರು? ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ. ಸೊ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಗುರುವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ. ಗುರು ಹತ್ರ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ನೀವು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದು, ರಾಮದೇವರು ಅವರು ಕೂಡ ಗುರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿದ ಇರೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದ್ರೇನು ನೀವು ಈ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಸೈಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಮಠ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಈಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುರು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 108ನೇ ಲೈನ್ ಇವರು, 1800 ಲೈನ್ ಇವರು ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈನ್, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಇವ್ರು ಇವರಿಂದ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ದು. ಸೊ ಈ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಥರ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೇನ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಯಿಂದ ಇವರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಅದೇ ಥರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗುರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಈಶ್ವರಪುರಿಯನ್ನು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹಂಗಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಈಶ್ವರಪುರಿ ಅವರ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಹನು, ಆಗ ಅಣ್ಣ ಏನು? ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ. ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರ. ಹಂಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವರು ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ, ಬಟ್ ನೀನು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನನ್ಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಬಟ್ ಇವರು ಆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇವರನ್ನ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಮಾಯಾಪುರ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಮಾಯಾಪುರ್ ಎಂಬುದು ಬಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆನ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಪುರ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು
ಮಾಯಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಮಾಯಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೋತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಶಾಂತಿಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಾಯೆಯ ಅಪಕೃತ ಜ್ಞಾನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಂಡು ಇದನ್ನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇದು H2O ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀರಪ್ಪ ಇದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಓವರಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಓವರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ರೀತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿದ ಒಂದು ಜೀವನ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ 525 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, 25-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆವಾಗನೇ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇವರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನೇ ಭಗವಂತ, ನಾನು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಒದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ. ಅಷ್ಟು ಈ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು? ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ನನ್ನಂತ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತೀವ್ರನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದ್ರೇ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆವಾಗ 525 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ಇರೋ ಜೀವಗಳ ಅಲ್ಲಿಂದ 525 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಲಿಂದ ಇನ್ನೂ 10-15 ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಅದು ತನಕ ಜನರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿಸೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನದಿ ಇದೆ? ಗಂಗಾನ ಯಮುನಾನ? ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ದಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದ್ವೈತ, ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ? ಯಾರಿಗಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಯಾರು ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೇಮೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಬಂದಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದ್ರೇನೆ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ವತ್ಸಲ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದು ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಆವತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರಹಣ. ಸೊ ಆವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಆನಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಏನಾಯಿತು, ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ,
ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಈ ಬಿಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹೆಸರೇನು? ಸೀತಾ ಥಾಕುರಾಣಿ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ವೈಫು ಸೀತಾ ಥಾಕುರಾಣಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ನಿಮಾಯ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟದ ಮೊಹನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಸೀತಾರಾಣಿ ಥಾಕುರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಾಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಸೀತಾ ಥಾಕುರಾಣಿ. ನಿಮಾಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ. ನೀಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಮರ. ಬೇವಿನ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಶಾಚುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾರ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಮಗುಗಳು ಪಿಶಾಚುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಗುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಈ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ನಿಮಾಯ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇವರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಪಿಶಾಚನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನನ ಆಗಿದಾಗ ಇವರು ಬಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಾಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿದ್ದ ಜನರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸದನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮೂಲ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಪ್ರಚಾರನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡೈಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ವಿಶ್ವರೂಪ ಈ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಾವೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು 30 ವರ್ಷವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾನನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಎಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವರು ತಮ್ಮ ನಿಮಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನಲ್ಲೇ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಗ್ ಆಸ್, ಡಾಂಕಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡಾಂಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ವಿಡುಬಟ್ಟು, ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಡುಬಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ಇವರು ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿಸೋದು ಅದೇ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಬಾರದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೂಡು ಈ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅವರನ್ನ ಗುರುವಾಗ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಗುರುವೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರುವಾಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಅವರು ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಗುರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವನೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಇರೋದನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದಾ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಜ್ಞಾನನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರಭುಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನೋ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೋಪ ಬತ್ತು ನೋಡಿ ಎದ್ದು 4 ಇಟ್ರು, ಡಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಸಳಕ್ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಾ ನೀನು ರೋಗಿ, ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಸಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕರೆದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನ ನೀನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ಯಾ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೈಮ್ನ ಏಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬಂದು 4 ಡಂಗೆ ಹೊಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಇವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಹೊಡಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುವಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಚೇಸ್ಟೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಬೋದು ಮೊದಲು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರು ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕು, ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಗುರು ಕೋಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರನ್ನ ಯಾರು ಬೈತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈತೀರಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ.
ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋರು ನಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಥರ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಲೀಲೆ. ಇದೇ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳು. ಒಂದ್ಸಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರೇ ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಗಯಾ ಹೋಗಿ ತರ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗಯಾ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಗಯಾ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಿದ್ರು. ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ವಿಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ವೃಂದಾವನ? ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಈ ವಿಗ್ರಹ, ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇವರು ಹೋಗಿ ಆ ವಿಗ್ರಹನ ತಂದು ಅವರು ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃಂದಾವನಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಯಾಪುರ್ ಬಂದಾಗ, ಶಾಂತಿಪುರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಇದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿರೋ ಆ ಒಂದು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದೊಂದು ಲೀಲ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ 12 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ. ವೃಂದಾವನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ವೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗೋದು, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾರ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ನೋಡು ಹಂಗೆ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಶಾಂತಿಪುರ್ ಜೊತೆ ದಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಅವರು ಯಮುನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಗಂಗಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು, ಗಂಗಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಮುನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಸಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದು ಗಂಗಾನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇದು ಯಮುನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದೇ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಮುನಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗಂಗಾದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಾವು ಏಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಥರ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏನಪ್ಪ ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೃಂದಾವನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಯಾಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಆವಾಗ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇದು ಯಮುನಾ ಕೂಡಪ್ಪ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕುಂಭಮೇಳ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ನದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಒಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಮುನಾ, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗಂಗಾ. ಆ ನೀರು ಒಟ್ಟಿದಾಗ ಹಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಓವರ್ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ಗಂಗಾನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಮುನಾನಲ್ಲೇ ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಮುನಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ನದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಯಮುನಾನೇ, ನೀನು ಯಮುನಾನಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಬಿಡು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸರ್, ನಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಣಿ ಠಾಕೂರ ದೊಡ್ಡ ಫೀಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೀಸ್ಟ್, 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲೀಲಾ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಭು ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಯಾರು ಮತ್ತು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ 1000 ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೀತಾರಾಣಿ ಠಾಕೂರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ನೇ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಟ್ಲಕ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು 5 ಐಟಮ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೇನೆ 5 ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಆವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಅವರನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸೀತಾ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವದೇವರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೆಸ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ವೈಫ್ ಸೀತಾರಾಣಿ ಠಾಕೂರ 1000 ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಥರ ಆಫರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಪಾದನ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆ ಥರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೀ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹಂಗಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ ನೀವು ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೂತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲಿ? ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಭೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪೂರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದೇನೋ ಏನ್ ಭೋಗ ಅದು? ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ. ಅದೆಷ್ಟು? 54. ಓಕೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನೇನು ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಧಾರ ಇದೆ. ಅದೇನದು? ಸೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸೇ ಗೌರ್ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಜಗನ್ನಾಥ್, ಗೌರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. 3ಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸೇ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಸೇ ಗೌರ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ.
ನೀನು ತಿಂತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಭಗವಂತನೇ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಭೋಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೊಟ್ಟದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭೋಗ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಬಲರಾಮ್ ಅವರು ಏನ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಸಾವಿರ ಡಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅವತ್ತು ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅರಿಕತೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಹ್ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ, ನೀನು ಮೆಂಡಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿನ್ಗೆ, ಇದೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ, ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮನ್ನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆಟ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಹಂಗ ಮಾತು, ಬಲರಾಮ್ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ಇರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಗುಣಗಳು, ಅವರ ಮೂಡ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ನಗು ಇಲ್ಲ, ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಜೀವನ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆನಂದ, ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಸಾದಗಳು, ಏನೇನೋ ಕೀರ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ, ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗ್ತಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಘ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿದೆ ಸಂಘಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಯವಾದನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಸ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಸ, ಈ ರಸ ಅಂಬೋದು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಿ ಜೈ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ, ಪಂಚತತ್ವ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು. ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಋಣ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ, ಲಾರ್ಡ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನೇ ಬರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೀಪ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ದಿವಸ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ 4 ಯುಗಾಸ್, ಸತ್ಯ, ದ್ವಾಪರ, ತ್ರೇತ, ಕಲಿ. ಇದು 4ನ್ನ 1000 ಸಾರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬರ್ಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತನ ಅದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಪವರ್ ಇವರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸೆಪರೇಟ್, ರಾಧಾ ಸೆಪರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಡೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಡು ಒಟ್ಟಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಇವರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಕೃಪೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಥರ ಅದ್ವೈತಂ ಹರಿನಾದ್ವೈತಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಶನಾತ್ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಈಶಂತಂ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯಂ ಆಶ್ರಯೇ. ನಾವು ಅವರ ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗೇನೋ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭು 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು 70 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಭಯ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಅವರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶ ಹೋಗಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಹಂಗಾಗಿ 100 ಜನರು 150 ಜನರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನರು? ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಜನರು? 5 ಲಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿರೋದು 150 ಜನರು. 5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿದೆ, 150 ಜನರು. ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರ ಎನಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಡೈಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ನನಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪುಷ್ಯಿಂದನೇ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪೂಜಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೂಜಾರಿ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೃಪಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಡೈಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಾಣ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಆ ಪೂಜಾರಿ. ಆಗಿತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು. ನೀನು ಭಕ್ತನ? ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ಅವನ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರೇ. ಓ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು
ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾ ಮಾಧವ್ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 5 ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗದಾಧರ್, ಶ್ರೀವಾಸ್, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ರಾಧಾರಾಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಸಮಾಧಾನ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಇರಬೇಕಾ, ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅದಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಗುರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಾಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಹತ್ರ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವರದರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ವರದರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ 1000 ವರ್ಷ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ವರದರಾಜ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಚಾಮರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಚಾಮರ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವು ಕೊಡೋದು. ಆ ಭಗವಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಗ್ರಹ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ನಡೆಯೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಲೈನ್. ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಮರ ಮಾಡೋದು. ಏನಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ನಂತರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಭಗವಂತನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀರಲ್ಲ? ಹೌದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಶಾಮರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ವರದರಾಜ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡೋದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ? ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀನು ಈ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರಾ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ನೀನು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು. ಅವ್ನು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವ್ರು ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಂತ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸರಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ವರದರಾಜ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಹೌದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು
ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ? ನಿನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಲೇಜರ್, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೋಡು, ನೀನು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ದಾನಿಗಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಪೋಯಿಂದಿ. ಏನು? ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದೆ, ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದೆ, ಸರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿದ. ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ನೀನು ಅವನಿಂದ ದಾರಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಅವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದಾರಿ ಕೇಳಿದ. ಗುರು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಗುರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುವ ಯಾರ್ರೀ ಗುರು? ಗುರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವರು ಗುರು ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾರು? ಕಾಂಚೀಪುರ್ಣ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಗುರು ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಂಚೀಪುರ್ನ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ, ಇವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವ್ರು ಅವರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕೃಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವರೇ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೇಷಂಟಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಅವನು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗುರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮರ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತೀರ. ಅದಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಪೇಷಂಟಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂಬುದು ಬಂದು ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವನ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗಿ ಅಮೇರಿಕಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಯಾರು? ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್. ಅವರೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಕೆಂಪನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಪರಯ, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದಾನೋ ಅವನು ಗುರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮುಂಚೆ ಅವರು
ಈ ಒಂದು ಅವತಾರ ಚೈತನ್ಯ ಅವತಾರ ಲೀಲಾನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಭಕ್ತರು ಪ್ಲಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್, ನಮಗೇನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದೇ. ಸೊ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮಾಯಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಯವಾದನೇ ಇರೋದನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಥರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಮಾಯವಾದ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಜನರೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಂತೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ನಮಗೇನು ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಏನು ಸ್ವಂತ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿದೇವಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬೇರೆ ಅವರು ಬೇರೆ. ಸೊ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ. ಜೀವಕನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಂಶ, ಅವನ ಅಂಗ, ಅವನ ಸೇವಕರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ, ನೀನು ಭಗವಂತ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ಬಟ್ ನೀನು ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹತ್ರ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರೋட ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.